پاس تو ٹکٹ ہی نہیں ہے. یہ تو جی اندر اسلام کے اندر کا مسئلہ ہے. خلافت ہمارے گھر کی بات ہے, باغ فدق ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. تقیہ متا یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی. پہلے تو اپنے ایمان کا ٹکٹ تو دکھا. تجھے مومن کہتا کون ہے؟ تجھے کوئی مومن ماننے کے لیے تیار؟ بولو 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 بولو. تجھے کوئی مومن ماننے کے لیے تیار؟ کہتے جی ہم صدیق کو نہیں مانتے, ہم صحابہ کو نہیں مانتے, ہم جی فلاں کو نہیں مانتے, ہم جی اس اذان کو نہیں مانتے, ہم اس قرآن کو نہیں مانتے. یوں بک بک کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تجھے مومن نہیں مانتے. بات سیدھی ہے, جس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, وہ دار اسلام سے خارج ہے. جب تک جان میں جان ہے یہ اعلان کرتے رہیں گے. ہے کسی میں جرأت, ہے کسی میں غیرت, ہمارے چیلنج کو قبول کرے. ہم اس بڑے مجمع میں کھلے آسمان کے نیچے چیلنج کرتے ہیں. اگر کسی میں جرأت ہے آؤ اپنا ایمان ثابت کرو. ہم ہر عنوان پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آؤ تو صحیح, تم ہوتے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں جانتا کون ہے؟ یہ ایسا کافر ہے جہاں ہاتھ رکھو وہیں کفر ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا. صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، قابل صد احترام اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے. جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. قرآن مقدس میں سے مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے. کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اور آسان انداز میں
کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکوں. یہ بات تو طے ہے کہ دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ زور سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین کلمے سے لے کر جنازے تک دین میں جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، خیرات، تہجد، یہ تمام تر عبادتیں ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. اور بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، کچھ لوگ اصحاب رسول کو تاریخ میں تلاش کرتے ہیں اور تاریخ پڑھ کر اور صحابہ اکرام سے بدظن ہونے کا ان کو ایک راستہ ملتا ہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے صحابہ اکرام کی جو ڈیفینیشن اور صحابہ کا جو تعارف اللہ نے اپنے قرآن میں کروایا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کو دعوت فکر دوں گا کہ جو صحابہ کو تاریخ میں یوٹیوب پر کسی فتنے باز کی گفتگو کو سن کر اور صحابہ سے بدظن ہو جاتے ہیں، ان کو دعوت فکر دوں گا کہ آؤ قرآن مجید کا مطالعہ کرو، قرآن کو پڑھو. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے کیا فیصلے دیے ہیں، کیا احکام جاری کیے ہیں، کون سے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تعارف قرآن میں کس طرح کروایا ہے. حضور علیہ السلام نے مدینہ المنورہ میں خواب دیکھا، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم گئے ہیں مدینہ میں جا کر، مکہ میں جا کر ہم نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہے، عمرہ کیا ہے. آپ علیہ السلام نے صبح صحابہ اکرام سے تذکرہ کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور حضور علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے. صحابہ اکرام تیار ہو گئے، 1450 صحابہ کی جماعت، بعض روایات میں 1500 بھی آئے ہیں. یہ ایک جمع غفیر حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ المنورہ سے روانہ ہوا عمرے کے ارادے سے. مقام حدیبیہ پہ جیسے یہ پہنچے، ابھی کعبۃ اللہ پہ قبضہ مشرکین کا تھا. کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا. حضور علیہ السلام 1450 صحابہ کو لے کر جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو مشرکین کو پتا چلا کہ یہ لشکر آ رہا ہے. انہوں نے مزاحمت کی تیاری کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کعبے میں داخل ہونے نہیں دیں گے. اس کی اطلاع حضور علیہ السلام تک پہنچی. آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو وہیں روک دیا. ان صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، ان صحابہ میں حضرت فاروق اعظم بھی تھے، ان صحابہ میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، ان صحابہ میں حضرت علی المرتضی بھی تھے. بے شمار صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ 1450 کی تعداد میں مقام حدیبیہ پہ ٹھہر گئے. حضور علیہ السلام نے انہیں روک دیا. حضرت عثمان کو بھیجا مذاکرات کے لیے. حضرت عثمان مذاکرات کے لیے آئے. بڑی تفصیل ہے، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. حضرت عثمان غنی مذاکرات کے لیے جیسے ہی مکہ آئے تو جو صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے، عثمان کے تو بڑے مزے ہوں گے، وہ تو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوگا. حضور علیہ السلام نے جیسے ہی یہ جملے سنے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کہو، میں محمد کو عثمان پہ اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ وہ ہمارے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کریں گے. حضرت عثمان پر حضور نے اعتماد کر دیا.
हजरत उस्मान को इस किस्से का पता नहीं था कि मेरे बारे में किसी ने यूं कहा और हुजूर ने यूं फरमाया, लेकिन अल्लाह ने हजरत उस्मान को हुजूर के एतमाद के मुताबिक बना दिया। अल्लाह ने ऐसा एतमाद के मुताबिक बना दिया कि कुफार ने वाकई पेशकश कर दी कि आपके नबी को इजाजत नहीं है, आपके साथियों को इजाजत नहीं है, आपके लिए काबतुल्लाह का दरवाजा खुला हुआ है, आप काबतुल्लाह का तवाफ कर सकते हैं। लेकिन हजरत उस्मान ने इनकार किया और जिस तरह हुजूर ने एतमाद किया था, अल्लाह ने हजरत उस्मान को हुजूर के एतमाद के मुताबिक बना दिया। आगे चलिए, मुशरिकीन को गुस्सा आया, उन्होंने पकड़ के हजरत उस्मान को नजरबंद कर दिया। यह खबर यूं उड़ती हुई हुजूर अलैहि सलाम तक पहुंची। आप अलैहि सलाम तक यह खबर पहुंची कि जालिमों ने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया है। आप अलैहि सलाम जोश में आए, जज्बात में आए। एक दरख्त के नीचे, जो दरख्त कीकर का दरख्त था, उसके नीचे आप अलैहि सलाम ने तमाम सहाबा को जमा किया। उन सहाबा में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, उन सहाबा में फारूक आजम भी हैं, उन सहाबा में हजरत अली भी हैं, उन सहाबा में और भी सहाबा शुमार हैं। आप अलैहि सलाम ने सबको जमा करके और उनको बता दिया कि जालिमों ने हजरत उस्मान को शहीद किया है। जो उस्मान का किसास लेना चाहता है वो मोहम्मदी हाथ पे बैत करे। तमाम सहाबा ने बैयत की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी बैत की है, हजरत फारूक आजम ने भी बैत की है, हजरत अली ने भी बैत की है। देखिए, हजरत उस्मान के किसास के लिए नबी भी मैदान में है, अली भी मैदान में है, सिद्दीक़ अकबर भी मैदान में है। ये जोश और जज्बा अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान की आयतें नाजिल करके बता दिया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन। अलबत्ता तहकीक राजी हो गया। कौन? बोलो बोलो बोलो, कौन राजी हो गया? अल्लाह अनिल मोमिनीन, अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। अल्लाह ने बता दिया कि अलबत्ता तहकीक अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह राजी हो गया इन मोमिनीन से, इन बोलो बोलो, इन मोमिनीन से। कुछ लोग हैं जो अपने आप को खुद साख्ता कहते हैं, मोमिनीन कहते हैं ना, मोमिनीन मोमिनीन। जवाब आता है वमा हुम बिमोमिनीन। अपने आप को मोमिन कहने से कोई मोमिन नहीं बन सकता, लेकिन सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिनको रब ने कुरान में मोमिन कहा है, फारूक आजम वो हैं जिनको रब ने कुरान में मोमिन कहा है, अली को कुरान में रब ने मोमिन कहा है। इन तमाम सहाबा को रब ने मोमिन कहा या नहीं कहा? सहाबा क्या हैं? बोलो मोमिनीन। सहाबा क्या हैं? तो इनमें सिद्दीक़ अकबर भी है ना, फारूक आजम भी है ना। अल्लाह इनसे राजी, बोलो यार, थक तो नहीं गए? अल्लाह इनसे राजी, अल्लाह इनसे राजी, अल्लाह इनसे राजी हो गया। तवज्जो कीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि जी अल्लाह राजी हो गया था, लेकिन बाद में इन्होंने ऐसे वैसे काम किए कि अल्लाह फिर नाराज हो गए। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि हम किसी से राजी हो जाएं, कल वो ऐसे काम करे जिससे हमको नाराज करे। ये मुमकिन है हम किसी को सही कहें,
कल वो गलत निकल सकता है। हम किसी को सच्चा कहें, कल वो झूठा निकल सकता है। हम किसी को वफादार समझें, कल वो गद्दार निकल सकता है। फिर हम कहते हैं कि अंदर का पता हमें तो नहीं था, हमने तो इसको अच्छा समझा था, हमें क्या पता कि ये यूं निकल पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने जिन्हें मोमिन कहा, रब तो जानता है, सीनों के राजों को जानता है। कल ये क्या करेंगे रब जानता है, परसों ये क्या करेंगे रब जानता है, आखिरी घड़ी तक ये क्या करेंगे रब जानता है। रब पल पल की खबर को जानता है, उनकी हरकत और सकनात को जानता है। आखिरी घड़ी तक ये कौन कौन से काम करेंगे रब जानता है। जब रब ने कह दिया मैं इनसे राजी हूं, जब रब ने कहा ये सच्चे हैं, जब रब ने कहा ये कामयाब हैं, जब रब ने कहा ये मोमिन हैं, इसका वाज़े मतलब ये है कि ये ऐसे लोग हैं कि ये आखिरी वक्त तक सच्चे हैं। अल्लाह ने जिनको सच्चा कहा वो आज भी सच्चे, आखिरी घड़ी तक। अल्लाह ने जिन्हें कामयाब कहा वो आज भी कामयाब, आखिरी घड़ी तक। अल्लाह ने जिन्हें मोमिनीन कहा वो आज भी मोमिन और आखिरी घड़ी तक। अल्लाह जिनसे राजी हो गया, रब की रजा आज भी है और आखिरी घड़ी तक भी रजा है ना। अब यहां रवाफिज बड़े फंसे हैं, बड़े परेशान हुए हैं। यहां अल्लाह ने सहाबा के गिर्द पहरा लगा दिया। 1450 सहाबा जो हुदैबिया में थे ना, उनके गिर्द अल्लाह ने पहरा लगा दिया, कुरान की आयत का पहरा लगा दिया, अपनी रजा का पहरा लगा दिया कि ये वो हैं जिनसे मैं राजी हो गया, जिनसे मैं राजी। अब तवज्जो कीजिए, इन सहाबा में हजरत अबू बकर भी है ना। अगर इन्होंने आगे चलकर बागे फदक को गस्ब करना होता, अल्लाह को तो ये पहले पता होता ना, फिर अल्लाह रजा का ऐलान करते। बोलो भाई, 1450 सहाबा में हजरत फारूक आजम भी है ना। अगर आगे चलकर इन्होंने हजरत फातिमा के घर को आग लगानी होती तो क्या अल्लाह को पहले इल्म ना होता? जब अल्लाह को पहले इल्म होता तो अल्लाह रजा का ऐलान करते नहीं। जब रब ने रजा का ऐलान कर दिया है, इसका वाज़े मतलब यह है कि ये वो लोग हैं आखिरी घड़ी तक इनसे कोई ऐसा काम सादिर नहीं होना जिनसे रब की नाराजगी हो जाए। इस वजह से कुरान की यह आयत बताती है, बागे फदक के अफसाने बयान करने वालों, बागे फदक की कहानियां बनाने वालों, तुम झूठे हो। सहाबा भी सच्चे हैं, कुरान भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है और सहाबा भी। अगर वाकई इन्होंने आगे जुल्म करने होते, मैं तो कहा करता हूं ना, कहते हैं कि जी हजरत उमर ने रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत फातिमा के ऊपर दरवाजा गिरा दिया, ये झूठ है। ये क्या है? बोलो बोलो, ये क्या है? झूठ है। अगर ये सच होता, मेरा सवाल है, अगर मेरी बीवी पे कोई जुल्म करेगा, मैदान में मैंने आना है। तेरी बीवी पे कोई जुल्म करेगा, मैदान में तूने आना है। नबी की बेटी है, अली की बीवी है, अगर अली की बीवी पे, नबी की बेटी पे कोई दरवाजा गिराता है, घर को आग लगाता है, तो हमारा सवाल यह है कि हजरत अली ने उनके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया? सवाल बनता या नहीं बनता? अगर हजरत अली की बीवी पर इतना बड़ा जुल्म किया जाए कि घर को आग लगा दी जाए और दरवाजे गिरा दिए जाएं, हमल साकित हो जाए, इससे बड़ा भी कोई जुल्म हो सकता है? अगर ये सच है, मेरा सवाल है, हजरत अली ने उनके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया? क्या हजरत अली ने यही एक्शन लिया कि हजरत उमर जब मसनद खिलाफत पर आए तो अली ने बैत कर दी? क्या हजरत अली ने यही एक्शन लिया कि जब हजरत अली को बेटा पैदा हुआ नाम उमर रख दिया? बात समझ आई है तो सुभान अल्लाह पूरा इलाका सुनना चाहता है।
بھائی علی کا بیٹا ہے نام عمر ہے، علی کا بیٹا ہے نام عمر ہے. کیا حضرت علی نے یہی ایکشن لیا کہ جب علی کو بیٹی پیدا ہوئی تو عمر کو نکاح میں دے دی؟ اس نکاح نے رافضیت کی کمر کو توڑ دیا ہے، رافضیت کی کمر کو توڑ دیا ہے. جس عمر پر تم بھونکتے ہو، جس فاروق اعظم پہ تم اعتراض کرتے ہو، جس فاروق اعظم پر تمہاری زبانیں نہیں رکتی ہیں، دیکھو علی نے اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دے کر بتا دیا ہے عمر تو حیدر کرار کا انتخاب ہے. عمر تو حضرت علی کا انتخاب ہے. حضرت علی نے اپنی بیٹی ان کو نکاح میں دے دی. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مومنین کہا یا نہیں کہا؟ اور ان میں صدیق اکبر بھی ہے نا، تو اللہ نے صدیق اکبر کو بھی مومنین میں شامل کیا، فاروق اعظم کو بھی مومنین میں شامل کیا، حضرت عثمان کو بھی مومنین میں شامل کیا. اب قرآن کا واضح فیصلہ یہ ہے مومن یہی ہوں گے. اور جی حضرت ابو بکر بھی مومن ہیں، فاروق اعظم بھی مومن ہیں، عثمان غنی بھی مومن ہیں، حضرت علی بھی مومن ہیں. اب قیامت تک جس کو مومنین میں شامل ہونا ہے وہ ان کے نقش قدم پر چلا ہے، وہ بھی مومن ہوگا. جو ان سے ٹکرائے گا وہ مومنین نہیں کافرین ہوگا. کیا ہوگا بھائی؟ کافرین ہوگا نا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتے ہیں جی باغ فدق پہ ہم بحث کریں گے، باغ فدق پر بحث کریں گے. بھائی دو آدمی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک سیٹ پر ان کا اختلاف ہو گیا. وہ کہتا ہے یہ سیٹ میری ہے، اگلے نے کہا نہیں میری ہے، آپس میں لڑ پڑے نا. ٹی ٹی آیا، ٹی ٹی نے پوچھا کہ تم دونوں ٹکٹیں دکھاؤ. کیا دکھاؤ؟ ایک آدمی کے پاس ٹکٹ ہی نہیں ہے. اب وہ 10 گواہ لے آئے اور کہے کہ جی یہ سیٹ میری ہے، کیا اس کو سیٹ دی جائے گی؟ بولو بولو، اس کو سیٹ دی جائے گی؟ اس کو کہا جائے گا یہ سیٹ کی بات تو وہ کریں جن کے ہاتھ میں ٹکٹ ہو، تیرا تو ریل گاڑی میں داخل ہونا ہی جرم ہے، یہ تو اندر کا مسئلہ ہے، تو یہاں آیا کیسے؟ تو یہاں کہتے ہیں جی خلافت پہ بحث کریں گے، باغ فدق پر بحث کریں گے، تکیے اور متے پہ بحث کریں گے. الحمدللہ ہمارے پاس پہاڑوں سے مضبوط دلائل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تو یہاں آیا کیسے؟ تیرے پاس تو ٹکٹ ہی نہیں ہے. یہ تو جی اندر اسلام کے اندر کا مسئلہ ہے. خلافت ہمارے گھر کی بات ہے، باغ فدق ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. تقیہ مدعا یہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے تو اپنے ایمان کا ٹکٹ تو دکھا. تجھے مومن کہتا کون ہے؟ تجھے کوئی مومن ماننے کے لیے تیار؟ بولو 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 بولو. تجھے کوئی مومن ماننے کے لیے تیار؟ کہتے جی ہم صدیق کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم جی فلاں کو نہیں مانتے، ہم جی اس اذان کو نہیں مانتے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، یوں بک بک کرتے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تجھے مومن نہیں مانتے. بات سیدھی ہے، جس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. جب تک جان میں جان ہے یہ اعلان کرتے رہیں گے. ہے کسی میں جرأت، ہے کسی میں غیرت، ہمارے چیلنج کو قبول کرے. ہم اس بڑے مجمع میں کھلے آسمان کے نیچے چیلنج کرتے ہیں. اگر کسی میں جرأت ہے آؤ اپنا ایمان ثابت کرو، ہم ہر عنوان پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آؤ تو صحیح، تم ہوتے کون ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں جانتا کون ہے؟ صحابہ تو وہ ہیں جن کے 1400 سال پہلے خیمے جنت میں لگ چکے ہیں. صحابہ تو وہ ہیں جن کے ایمان
इस्लाम का तस्करा कुरान में है, जिनकी तकवा की बात कुरान में है, जिनकी नमाजों का तस्करा कुरान में है, जिनके हज का जिक्र कुरान में है, जिनकी जिहाद का जिक्र कुरान में है, जिनकी तारत का जिक्र कुरान में है। तुम्हें कोई मोमिन नहीं मानता, कुरान तो बार बार सहाबा को मोमिन कह रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? और अपने आप को मोमिनीन कहने से कोई मोमिन बन सकता? भाई झगड़े को खत्म करने के लिए, रोज रोज की ठुक ठुक को खत्म करने के लिए आओ, मैदान लगाओ। और तुम्हें ये 35 सालों से कहते आए हैं कि हम सहाबा के दुश्मन को मोमिन मान सकते नहीं हैं। भाई कैसे मोमिन माने? अब देखें ना, एक बीमार ऐसा होता है कि जिसके सर में दर्द है, बाकी सारे आज़ा ठीक हैं, हम क्या कहते हैं? ये भी बीमार है। ये भी क्या है? सर में दर्द है, पेट में दर्द नहीं, टांगों में दर्द नहीं, बाजू में दर्द नहीं, गले में दर्द नहीं, सीने में दर्द नहीं, सिर्फ एक जगह दर्द है, तो हम कहते हैं ये क्या है? बीमार है। लेकिन एक ऐसा बीमार है जहां हाथ रखो वहीं दर्द है, जहां हाथ रखो वहीं दर्द है। ये भी तो बीमार है ना। बीमार वो भी है, बीमार ये भी है। फर्क सिर्फ इतना है, उसकी बीमारी की एक बीमारी वजह एक बीमारी है, और ये तो पूरे का पूरा बीमार है। ये तो पूरे का पूरा। भाई कोई वहां से इस्लाम से निकल के गया, वो ईमान से वही उस रास्ते से निकल के जा रहा है, भाई ये तो इस वजह से इस्लाम से खारिज हो गए। एक वजह है किसी के कुफ्र की, एक वजह होगी किसी के इस्लाम से निकलने की, एक वजह होगी। लेकिन ये ऐसा काफिर है जहां हाथ रखो वहीं कुफ्र है। बात समझ आई कि नहीं आई? जहां से देखो वहीं कुफ्र है, आगे से देखो कुफ्र है, पीछे से देखो कुफ्र है, दाएं से देखो कुफ्र है, बाएं से देखो कुफ्र है, अकाद में देखो कुफ्र है, नजरियात में देखो कुफ्र है, आमाल में देखो कुफ्र है। तभी तो देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस ने मुत्तफिका तौर पे फतवा दिया है कि सहाबा पे भौंकने वाला मुसलमान हो सकता, मुसलमान हो सकता नहीं है। हम सहाबा के मानने वाले हैं, और इस मुल्क के अंदर अगर अमन होगा तो तौहीन सहाबा को बंद करना पड़ेगा। तौहीन सहाबा बंद होगी तो अमन होगा। आज भी नवाब शाह के अंदर एक लानती ने हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत फारूक आजम पे बदतरीन तबर्रेबाजी की है। हम अरबाब इक्तदार को बताना चाहते हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, जवाब देना जानते हैं, जबानें हम भी रखते हैं, बात करनी हमें भी आती है, जवाब देना जानते हैं। लेकिन अगर हम मैदान में आएंगे अमन तबाह होगा। यह मुल्क हमारा है, अरबाब इक्तदार को चाहिए इन लानतियों को लगाम दें। अगर लगाम नहीं देंगे और हमारी क़यादत हमें हुक्म करेगी, मैदान में आओगे, मैदान में आओगे, सहाबा के दिफा के लिए मैदान में आओगे, तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? मानने वाले। गरजदार आवाज आनी चाहिए, दोनों हाथ बुलंद करके। आज दुश्मन को पता चल जाए कि सहाबा अहले बैत के सच्चे परवाने यहां पहुंच चुके हैं। नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ कौन? नबी औद में तो साथ कौन? नबी हुनैन में तो साथ कौन? तो मुस्तफा मक्के में तो साथ कौन? मुस्तफा के मुरीद कौन? और जोर से, और जोर से, मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जाननिसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जाननिसार किसके?
ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا، لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا